जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। नियमावृत्ति अध्याय 28। आशीष समूह। प्रभु तुम ईश्वर वचन प्रति कर्णपात करी तुम उद्देश्य मो द्वारा प्रदत्त ताहांक समस्त आज्ञा को कार्यकारी कले। प्रभु तुम ईश्वर भूपृष्ठवासी समस्त जाति तुलन तुम्भ मानक उन्नीत करिबे। प्रभु तुम ईश्वर वचनर अनुगत हेले से ए समस्त आशीष को तुम उपरे ढाली देबे। नगरी तथा खेत मध्यरे तुमे धन्य हेब। तुम संतान वर्ग भूमय उत्पन्न फसल पशुवर्ग गपल तथा पशुपल अनुग्रह प्राप्त हेबे। तुम रुटी टकेईर तथा मैदा दलिबा पात्र अनुगृहीत हेब। गृहांतर को प्रवेश करिबा व गृह मध्यरु बहिर्भूत हेबा समय रे तुमे धन्य हेब। तुमको आक्रमण करिबा उद्देश्य आगमनकारी शत्रु मानंकु प्रभु तुम सम्मुखरे परास्त करिबे। से माने एक पथ देई तुम विरुद्धरे आसिबे, किंतु 7 गोटी पथ देई तुम सम्मुखरु पलायन करिबे। तुम खमरा घर तथा तंबू तुम समस्त परिश्रम उपरे प्रभु आशीष वर्षण करिबे। प्रभु तुम ईश्वर तुम मानंकु प्रदान करुथिबा देशरे से तुमको आशीर्वाद करिबे। प्रभु तुम ईश्वर आज्ञावली को निर्वाह करी ताहांक मार्ग अनुक्रमे विचरण कले। निज शपथा अनुबोध प्रतिज्ञा मुताबक प्रभु निज उद्देश्य तुम मानंकु एक पवित्र जन रूपे एहिपरि संस्थापन करिबे। तुम्भे माने प्रभुंक नामधारी बोली देखी भूपृष्ठवासी समस्त लोके तुम मानक प्रति भयभीति हेबे। तुमको प्रदान करिबा पाई तुम पितृपुरुषंक समीपरे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा अनुबोध सेही देश रे प्रभु तुम्भ मानंकु संख्याधिक भावे संतान वर्ग तथा गपल प्रदान करिबे व समृद्ध फसल दे से तुमको वित्तशाली करिबे। प्रभु निज विशिष्ट भंडार स्वरूप नभ मंडल को उन्मुक्त करी तुम देश रे यथा समय रे वृष्टिपात करिबे व तुमर समग्र हस्त परिश्रम फल उपरे अजस्र आशीष ढाली देब। तुमे संख्याधिक लोकंकु ऋण देब, किंतु स्वयं तुमे उधार नेब नाही। प्रभु तुमको जाति समूहर नेता रूपे संस्थापन करिबे। तुमे कहार आज्ञानुवर्ती हेब नाही। मु आज जो आज्ञावली तुम उद्देश्य प्रख्यापन करे प्रभु तुम ईश्वर से समस्त आज्ञा को मनोयोग पूर्वक पालन कले तुमे समृद्धशाली हेब। पुणी केबे हे तुमर अधपतन घटिब नाही। तुम उद्देश्य मो द्वारा प्रदत्त वचनर दक्षिण किंबा बाम पार्श्व को घूरित हेब नाही व अन्य देव मानकर अनुगामी तथा सेवारत हेब नाही। अबाध्यता जोगु शास्ति विधान, किंतु प्रभु तुम ईश्वर वचनर अनुगत न होई आज मो प्रदत्त ताहांक आज्ञा तथा नियमावली को कार्य परिणत न कले ए समस्त अभिशाप तुम उपरे निपतित हेब। नगरी तथा क्षेत्रे तुमे अभिशप्त हेब। तुम रुटी टकेई तथा
ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ର ଅଭିଶପ୍ତ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫସଲ ଗପଲ ତଥା ମେଷପଲ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବ। ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତଥା ଗୃହରୁ ବହିର୍ଗତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେବ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ସମ୍ବଳେ ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ସେ ଅଭିଶାପ ସଙ୍କଟ ତଥା ଭର୍ତ୍ସନା ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ତୁମେ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ସେହି ଦେଶରୁ ତୁମକୁ ସଂହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଉପରେ ମହାମାରୀ ସମୂହ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଭୟ, ଜ୍ୱର, ଅଙ୍ଗିକ ପ୍ରଦାହ, ଅତିଶୟ ଉତ୍ତାପ, ଖଡ଼୍ଗ, ମରୁଡ଼ି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ତୁଷାର, ଝଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିବେ। ତୁମେ ସମ୍ବଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଶିକାର କରିବେ। ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ପିତ୍ତଳରେ ଓ ନିମ୍ନସ୍ଥ ପୃଥିବୀ ଲୌହରେ ପରିଣତ ହେବ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦେଶରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଧୂଳି ବର୍ଷଣ କରିବେ। ତୁମେ ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶମଣ୍ଡଳରୁ ତୁମ ଉପରେ ପତିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ କରାଇବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏକ ପଥ ଦେଇ ଗମନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ 7 ଗୋଟି ପଥ ଦେଇ ତୁମେ ପଳାୟନ କରିବ। ଭୂବକ୍ଷସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆତଙ୍କ ସୂଚକ ବସ୍ତୁ ସଦୃଶ ବିବେଚିତ ହେବ। ତୁମ ମୃତ ଶରୀରର ଆକାଶଚର ବିହଙ୍ଗ ତଥା ଭୂଚର ପଶୁ ସମୂହର ଭକ୍ଷଣ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ଇଜିପ୍ଟକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଶ, ଯାଦୁ ତଥା କାଛୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କରାଇବେ। ସେଥିରୁ ତୁମେ କେବେ ହେଁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପାଗଳାମୀ, ଅନ୍ଧତା ତଥା ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରମ ଦ୍ୱାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧାର ସମୟରେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱିତ ସଦୃଶ ତୁମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱିତ ହେବ ଓ ତୁମେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ତଥା ଲୁଣ୍ଠିତ ହେବ ଓ କେହି କେବେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଣେ ନାରୀ ସହ ବିବାହ ବାଗ୍ଧତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେହି ତା ସହ ସହବାସ କରିବ। ତୁମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ରୋପଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତହିଁରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ବଳଦ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିହତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଗର୍ଦ୍ଦଭକୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରୁ ବଳାତ୍କାର ପୂର୍ବକ ନେଇ ନିଆଯିବ ଓ କେହି ତାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମ ମେଷ ସମୂହକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ କରାୟତ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚରରେ ତୁମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ହସ୍ତରେ ବିକ୍ରୀତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ହସ୍ତ ଅସମର୍ଥ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ରହି ତୁମ ଚକ୍ଷୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବ। ତୁମ ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ ଥିବା ଏକ ଜାତି ତୁମ ଭୂମ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫସଲ ତଥା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ତଥା ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ତୁମକୁ ପାଗଳ କରିଦେବ। କେବଳ ତୁମ ଜାନୁ କିମ୍ବା ପାଦରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପାଦ ମସ୍ତକରେ ଅତିଶୟ କଷ୍ଟକର ବ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପୀଡ଼ିତ କରାଇବେ। ତୁମେ ସେଥିରୁ କେବେ ହେଁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତଥା ତୁମ ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ତୁମ ତଥା ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ ଏକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଘେନିଯିବେ। ସେହିଠାରେ କାଷ୍ଠ ତଥା ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେବା କରିବ। ଯେଉଁ ଜାତି ସମୂହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବେ, ସେହିଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଆତଙ୍କ ସୂଚକ
ବସ୍ତୁ ସଦୃଶ ବିବେଚିତ ହେବ ଓ ପ୍ରବାଦ ବାକ୍ୟ ତଥା ଉପହାସର ପାତ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ତୁମେ କ୍ଷେତରେ ପ୍ରଚୁର ବିହନ ବପନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପଙ୍ଗପାଳ ସବୁ କିଛିକୁ ଆହାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ର ଫସଲ ଅମଳ କରିବ। ତୁମେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ରୋପଣ କରିବ ଓ ସେ ସମସ୍ତକୁ କଲମୀ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ଫଳକୁ କୀଟମାନେ ଆହାର କରି ସମାପ୍ତ କରିବେ। ତୁମ ଦେଶର ସୀମା ସ୍ୱରରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ରୋପିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାହାର ତୈଳ ନିଜ ଶରୀରରେ ଲେପନ କରିବ ନାହିଁ। ତାର ସମସ୍ତ ଫଳ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଆଯିବେ। ତୁମର ବୃକ୍ଷ ତଥା ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଫସଲକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଆହାର କରି ସମାପ୍ତ କରିବେ। ତୁମ ମଧ୍ୟବାସୀ ବିଦେଶୀ ତୁମ ତୁଳନାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଉନ୍ନତ ହେବେ ଓ ତୁମେ ନିଜେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଧପତିତ ହେବ। ସେ ତୁମକୁ କରଜ ଦେବ ଓ ତୁମେ ନିଜେ କରଜ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବ। ସେ ତୁମର ଅଧିପତି ହେବ ଓ ତୁମେ ତାର ଏକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ତୁମ ଉପରେ ନିପତିତ ହେବ। ତୁମର ପଶ୍ଚାଦବନ କରିବ ଓ ପରିଶେଷରେ ତୁମକୁ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିବ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତଥା ନିୟମାବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ତୁମ ତଥା ତୁମ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ନିଦର୍ଶନ ତଥା ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସଦୃଶ ରହିବ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଥିବା ବେଳେ ସାନନ୍ଦରେ ତଥା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ତୁମେ କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ଉଲଗ୍ନତା ତଥା ପରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଅନୁଭବ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବ। ତୁମେ ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମ ଗଳାରେ ଏକ ଲୌହ ଜୁଆଳିକୁ ଲଦି ଦେବେ। ସୁଦୂରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ସୀମାନ୍ତରୁ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ଉତ୍ପଡ଼ନ ବେଗରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜାତିକୁ ଆନୟନ କରିବେ। ସେହି ଜାତିର ଭାଷା ତୁମ ପ୍ରତି ଅପରିଚିତ ରହିବ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାଦର ତଥା ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେହି ଲୋକେ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ମୁଖ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାତି ଅଟେ। ତୁମେ ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତୁମର ପଶୁପଲ ତଥା ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫସଲକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଳେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ତୈଳ, ଗୋବତ୍ସ କିମ୍ବା ମେଷ ଶାବକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତୁମର ସମଗ୍ର ଦେଶ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ତଥା ସୁଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ସମୂହରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିଲ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ନିପତିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ। ତୁମ ପାଇଁ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦେଶ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନଗରୀମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଅବରୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଶତ୍ରୁଗଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ କରିବେ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ତୁମ ଶରୀର ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ତୁମ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାମାନଙ୍କ ମାଂସ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ କୋମଳଚିତ୍ତ ତଥା ସୁକୁମାର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ଲୋକ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ସହୋଦର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀ ତଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେବା ସକାଶେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କରେ, ସେହି ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମାଂସରୁ କିଛି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ନଗରୀ ସମୂହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଅବରୋଧ ଫଳରେ ଯେଉଁ ଦାରୁଣ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ସେହି ନଗରୀମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ଷଣ ପାଇଁ
ଅନ୍ୟ କିଛି ତା ପ୍ରତି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ। କେବେ ହେଁ ଭୂସ୍ଥଳରେ ପଦକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଏପରି ତୁମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କମଳାଙ୍ଗୀ ତଥା ସୁକୁମାରୀ ନାରୀଗଣ ନିଜ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରତି ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦେବା ସକାଶେ କୁଣ୍ଠବୋଧ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ଶତ୍ରୁଗଣ ତୁମ ନଗରୀ ସମୂହକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷା ଜନିତ କ୍ଲେଶ ଏପରି ନିର୍ମମ ହେବ ଯେ ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଜାନୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିର୍ଗତ ଗର୍ଭଫୁଲ ଓ ତାଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସେହି ନାରୀ ଏକାକିନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପନରେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଗୌରବମୟ ତଥା ଭୟାବହ ନାମ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁସ୍ତିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବିଧିବିଧାନର ସମସ୍ତ ବଚନକୁ ତୁମେ ମନୋଯୋଗ ପୂର୍ବକ ପାଳନ ନ କଲେ କଠୋର ତଥା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦାରୁଣ ତଥା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ପ୍ରଭୃତି ଅସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କରାଇବେ। ଇଜିପ୍ଟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୀତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ସେ ସମସ୍ତ ତୁମ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଏହି ବିଧିବିଧାନ ପୁସ୍ତିକାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ନଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ତୁମେ ବିନାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ନଭମଣ୍ଡଳର ତାରକା ସଦୃଶ ତୁମର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ କେତେକ ଲୋକ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନର ଅନୁଗତ ହୋଇନାହ। ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁଶଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାଧନ କରିବା ଓ ତୁମକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକଦା ଯେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେଉଁ ଦେଶକୁ କରାୟତ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଉଦ୍ୟତ, ସେହି ଦେଶକୁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିବେ। ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଜାତି ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିବେ। ସେହିଠାରେ ତୁମକୁ ତଥା ତୁମ ପିତୃବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରିଚିତ କାଷ୍ଠ ତଥା ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଦେବମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବ। ସେହି ଜାତି ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଆଶ୍ୱାସନା କିମ୍ବା ତୁମ ପଦଳିପା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ସେହିଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବେ, ତୁମ ଚକ୍ଷୁକୁ ନିସ୍ତେଜ କରିବେ ଓ ତୁମ ମନକୁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତୁମ ଜୀବନ ନିରନ୍ତର ବିପଦାପନ୍ନ ହେବ। ଅହୋରାତ୍ର ତୁମେ ଭୀତସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବ ଓ ତୁମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ପ୍ରତି କୌଣସି ନିରାପତ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ହୃଦୟସ୍ଥ ଭୟ ତଥା ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶିତ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଭାତ କାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାୟଂକାଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ଓ ସାୟଂକାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି କହିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନରାୟ ଇଜିପ୍ଟକୁ ଆନୟନ କରିବେ। ତୁମେ ଆଉ କେବେ ହେଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହିପରି ଏକଦା ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ପଥ ହିଁ ତାହା ଅଟେ। ସେହିଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାସ ଦାସୀ ରୂପେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମାବୃତ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ 29। ମୋଆବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନର ଚୁକ୍ତି। ହରେବଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ବ୍ୟତୀତ ମୋଆବରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସହ ସାଲିସ କରିବାକୁ ମୋଶେସଙ୍କ ସମୀପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାପିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା। ମୋଶେସ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇ କହିଲେ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଇଜିପ୍ଟରେ ଫାରୋ ଓ ତାଙ୍କ ପରିଚାରକ ଗଣ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଯାହା କିଛି ସାଧନ କରିଥିଲ, ସେ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛ। ଯେଉଁ ସବୁ ନିଦର୍ଶନ ତଥା ମହତ୍ ଅଭୂତ କର୍ମରୂପକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ, ତାହା ସେ ସବୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହୃଦବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ
ଚକ୍ଷୁ ଓ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରବଣୀୟ ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟାବଧି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହି 40 ବର୍ଷର ବ୍ୟାପୀ ମୁଁ ତୁମ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ତୁମକୁ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆନୟନ କରିଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ତୁମ ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ପୁରାତନ ହୋଇ ଛିନ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ ଓ ତୁମ ପାଦର ପାଦୁକା ଘଷି ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରୁଟି ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କିମ୍ବା କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପାଇନାହ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୁଁ ଅଟେ ଏହା ତୁମେ ହୃଦବୋଧ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ହେଶବୋନର ରାଜା ସିହନ ଓ ବାସାନର ରାଜା ଓଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ। ତଥାପି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅଧିକାର କରି ରେଉବେନ ଓ ଗାଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମାନାସେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ରୂପେ ଦାନ କଲୁ। ସୁତରାଂ ତୁମ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନର ସମସ୍ତ ବଚନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତୀ ହୁଅ। ଆଜି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛ। ତୁମ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର କୁଳପତି ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତୁମ ଅଧିପତିଗଣ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ ଶିଶୁ ତଥା ପତ୍ନୀଗଣ ଓ ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ କାଷ୍ଠ କଟାଳି ତଥା ଜଳ କଢ଼ାଳି ବିଦେଶୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ଶପଥ ଅନୁବୋଧ ପୂର୍ବକ ତୁମ ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସାଲିସ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁବୋଧ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତଥା ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷ ଆବ୍ରାହାମ ଇସାହାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ସହ ଶପଥ ଅନୁବୋଧ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସେ ତୁମକୁ ନିଜ ସ୍ୱଜନ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ହେବେ। କେବଳ ତୁମ ସହ ମୁଁ ଏହି ଶପଥ ଅନୁବୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସାଲିସ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଠାରେ ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଓ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗହଣରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନୁହନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ମୁଁ ସାଲିସ କରୁଅଛି। ଆମେ ଯେପରି ଇଜିପ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଭଳି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ ଏ ସମସ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଦିତ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ କାଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତର ରୌପ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିଅଛ। ସେମାନଙ୍କ ଦେବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୀପରୁ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ନାରୀ କୁଟୁମ୍ବ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତିକ୍ତ ତଥା ବିଷଫଳ ଫଳୁଥିବା କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ମୂଳ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଶପଥ ଅନୁବୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନର ବଚନ ଆଦିକୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆର୍ଦ୍ର ତଥା ଶୁଷ୍କ ବସ୍ତୁ ସମାନ। ଏପରି ଏକ ମନୋଭାବ ରଖି ମୋର ଅନମନୀୟ ହୃଦୟ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ବିଚରଣ କଲେ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବି ବୋଲି କହି ନିଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ଓ ଈର୍ଷା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଳି ଉଠିବ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ତା ଉପରେ ନିପତିତ ହେବ ଓ ଆକାଶ ନିମ୍ନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ନାମକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ବିଧାନ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନର ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ଅନୁକ୍ରମେ ତାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହଠାରୁ ପୃଥକ କରିବେ। ତୁମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଉଦ୍ଭବ ହେବେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ତଥା ସୁଦୂରରୁ ଆଗତ ବିଦେଶୀମାନେ ଏହି ଦେଶକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିଠାରେ ଘଟାଇଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ବୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କିଛି ହିଁ ବଢ଼େ ନାହିଁ ଓ ତୃଣ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ, ଗନ୍ଧକ ତଥା ଲବଣ ଦ୍ୱାରା
ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିବା ତଦ୍ରୂପ ଏକ ଦେଶ ସଦୃଶ ଏହି ରାଜ୍ୟ ପରିଗଣିତ ହେବ। ନିଜ ତୀବ୍ର କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୋଦମ, ଗମୋରା, ଆଦାମ, ସେବାଇମ୍ ପ୍ରଭୃତି ନଗରୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା, ସେହିପରି ଏହି ଦେଶର ବିଲୋପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଜନତା ପଚାରିବେ, ଏହି ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ବା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ କୋପାନଳ କାହିଁକି ଏପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା? ସେ ସମୟରେ ଲୋକ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବହିର୍ଗତ କରାଇ ଆଣିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନକୁ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିନଥିଲେ, ସେହି ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେବା ତଥା ଆରାଧନା କଲେ। ସୁତରାଂ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ନିପତିତ ହେବା ସକାଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ତହୁଁ କୁପିତ କ୍ରୋଧ ତଥା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମୂଳ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟାବଧି ସେହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆୟାତାଧୀନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଓ ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହି ବିଧିବିଧାନର ସମସ୍ତ ବଚନକୁ ଆମେ ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ। ନିୟମାବୃତ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ 30। ପଶ୍ଚାତାପ ତଥା ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘୋଷିତ ସମସ୍ତ ଆଶୀଷ ତଥା ଅଭିଶାପ ତୁମ ପ୍ରତି ସଂଗଠିତ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଥିବା ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ସ୍ମରଣ କରିବ। ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୀପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ତୁମେ ଓ ତୁମ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗ ଆଜି ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାବଳୀ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ସେ ସମସ୍ତର ଅନୁଗତ ହେବ। ସେହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଦାସତ୍ୱର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟାଇବେ ଓ ତୁମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବେ। ତୁମକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଥିବା ଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପୁନରାୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ନଭମଣ୍ଡଳର ସୀମା ସରହଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହିଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତିତ କରାଇବେ। ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ଦେଶକୁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଓ ତୁମେ ତାହା ହସ୍ତଗତ କରିବ। ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁ ଗୁଣରେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ତଥା ସଂଖ୍ୟାତି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ସ୍ନେହ କରିବା ଫଳରେ ତୁମେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତୁମର ତଥା ତୁମ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିଚ୍ଛେଦନ କରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପକୁ ତୁମ ଉତ୍ପୀଡ଼ନକାରୀ ବିରୋଧୀ ତଥା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ବର୍ଷଣ କରିବେ। ତୁମେ ପୁନରାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନର ଅନୁଗତ ହୋଇ ସେ ସମସ୍ତକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ। ତୁମ ହସ୍ତକୃତ ସର୍ବବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରାଇଦେବେ। ସେ ତୁମକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସନ୍ତାନ, ଗୋପଲ ତଥା ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଯେପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ କରାଇବା ସକାଶେ ସେ ପୁନରାୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏହି ବିଧାନ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଆଜ୍ଞା ତଥା ନିୟମାବଳୀର ନିର୍ବାହ ସକାଶେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବଚନର ଅନୁଗତ ହେଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ସମୀପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଦେଉଅଛି, ତାହା ତୁମ ଶକ୍ତିର ଅତୀତ କିମ୍ବା
ତୁମ ପ୍ରତି ଅପ୍ରାପ୍ୟ ହେଉଥିବା ଭଳି ସୁଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେପରି ତାହା ଶୁଣିପାରୁ ଓ ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିପାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିମନ୍ତେ କିଏ ବା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ସେହିଠାକୁ ତାହାକୁ ଅବତରଣ କରାଇବ ବୋଲି ତୁମେ କହିବା ସକାଶେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେପରି ତାହା ଶୁଣିପାରୁ ତଦ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିପାରିବୁ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିମନ୍ତେ କିଏ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେହିଠାରୁ ତାହା ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି ତୁମେ କହିବା ସକାଶେ ତାହା ସମୃଦ୍ଧାତୀତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସୁଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ବଚନ ତୁମର ଅତି ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ତାହା ତୁମ ମୁଖ ଓ ହୃଦୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ସୁତରାଂ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସକ୍ଷମ ଅଟ। ଜୀବନ ଓ ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୟନ ପାଇଁ ଅଧିକାର। ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ତଥା ମଙ୍ଗଳ, ମରଣ ତଥା ଅମଙ୍ଗଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବଳୀର ଅନୁଗତ ହୋଇ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର, ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗ ଅନୁସାରେ ବିଚରଣ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା, ନିୟମ ତଥା ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର, ତେବେ ତୁମେ ଜୀବିତ ରହିବ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଉତ୍ତରାଧିକାର ରୂପେ ତୁମେ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ବିମୁଖ କରି ତୁମେ ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କର ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଜର୍ଦାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ହସ୍ତଗତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଜୀବିତ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକାଶ ତଥା ପୃଥିବୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହେ ଯେ, ଜୀବନ ତଥା ମରଣ, ଆଶୀଷ ତଥା ଅଭିଶାପ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ତୁମେ ଓ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ଯେପରି ଜୀବିତ ରୁହ, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ମନୋନୀତ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ବଚନରେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ତାହା ହେଲେ ତୁମେ ଜୀବନ ତଥା ଦୀର୍ଘାୟୁ ଲାଭ କରିବ। ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷ ଆବ୍ରାହାମ, ଇସାହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ନିକଟରେ ଶପଥପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁବୋଧ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।